Hi guys, this is Rajkoikla Karthikeyan from Ensure Academy. And in my last video, what is the IUPAC nomenclature for alcohols that we have seen actually. In today's class, I am going to teach you the preparation methods of alcohols. So last class la நம்ம வந்து எப்படி nomenclature, that means எப்படி IUPAC name கொடுக்கிறது alcohols அப்படின்ற வீடியோ பார்த்தோம். So இந்த கிளாஸ்ல வந்து preparation methods of alcohols பற்றி சொல்லி கொடுக்க போகிறேன். So preparation methods of alcohol, there are mainly three methods. First method is nucleophilic substitution reaction. So நீ எடுத்துக்க வேண்டியது alkyl halide. அந்த alkyl halide ல you have to add aqueous NaOH. நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த டிஃபரன்ஸ். If you add aqueous NaOH, you will get alcohol. Suppose நீங்க alcoholic KOH போட்டீங்கன்னா அங்க elimination reaction நடக்கும். So nucleophilic substitution நடக்கணும்னா you have to add aqueous NaOH. Elimination reaction நடக்கணும்னா நம்ம வந்து அதாவது eliminationல alkyl halide இருந்து alkene prepare பண்ணுவோம். That we will see later. So today we are discussing about the preparation method of alcoholன்றதுனால நான் alkyl halide எடுத்துட்டு aqueous NaOH போட்டேன்னா எனக்கு alcoholum sodium halideum ப்ராடக்டா கிடைக்கும். For example, நான் ethyl bromide எடுத்துக்கிட்டு aqueous NaOH இல்ல aqueous KOH போட்டேன்னா இந்த Br-ம் Na-வும் சேர்ந்து வெளியில போய்டும். அப்ப எனக்கு கிடைக்கிறது ethanol plus NaBr. Right? This is first method of preparation of alcohol. That means nucleophilic substitution reaction. SN2 mechanism and SN1 mechanism ரெண்டுமே இதில் applicable. Tertiary na SN1 and primary and secondary mostly they will involve in SN2. SN1, SN2 na bimolecular nucleophilic substitution and unimolecular nucleophilic substitution classification la varum. So primary and secondary main SN2 la involve agum. Adanal idu enna mechanism na SN2 mechanism. Tertiary alcohol irundha SN1 mechanism preferable, right? This is first method. Then second method vandu from Grignard reagent. From Grignard reagent, second method is from Grignard reagent. What is the formula for Grignard reagent? Organometallic halide தான் Grignard reagent. Organic part R, metal part magnesium, halogen. So organometallic halide தான் Grignard reagent. See, remember well, this is very very important. Formaldehyde ஓட Grignard reagent நீ add பண்ணினா உனக்கு primary alcohol கிடைக்கும். Primary alcohol. Acetaldehyde ஓட நீ Grignard reagent add பண்ணினா you will get secondary alcohol. And acetone ஓட நீ Grignard reagent add பண்ணினா you will get tertiary alcohol. So primary, secondary, tertiary மூணுமே நீ இந்த மெத்தட்ல prepare பண்ணலாம். So first method nucleophilic substitution, second method from Grignard reagent. நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபார்மால்டிகைட் எடுத்து Grignard reagent ஆட் பண்ணா பிரைமரி ஆல்கஹால். அசிட்டால்டிகைட் எடுத்து Grignard reagent ஆட் பண்ணினா செகண்டரி ஆல்கஹால். அசிட்டோன் எடுத்து Grignard reagent ஆட் பண்ணினா டெர்ஷரி ஆல்கஹால். இப்போ எப்படி ரியாக்ஷன் எழுதணும்னு சொல்லி தரேன். ஸோ ஃபார்மால்டிகைட்டோட ஃபார்முலா HCHO. அந்த HCHOல methyl magnesium bromide நான் add பண்றேன்னா methyl magnesium bromide is an example for Grignard reagent. In the group, this group, carbonyl group in formaldehyde is polarizable in nature. Polarizable in nature na enna na the electronegativity of the two atom bonded together will be greatly differs. Example, carbon and oxygen connected here. அதில் oxygen is highly electronegative than carbon. Oxygen will take away the shared pair of electrons between the carbon and oxygen. That means carbon க்கு oxygen க்கு நடுவுல இருக்க ஒரு pair of electron எது பக்கம் shift ஆகும்னா
ஆக்சிஜன் பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகும். அப்போ ஆக்சிஜனுக்கு என்ன சார்ஜ் கிடைக்கும்னா நெகட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும், கார்பனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் கிடைக்கும். ஆல்ரெடி இங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்கு. இப்போ இதோட உன்னுடைய மெத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைடில் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் எதுனா மெட்டல். அப்போ இந்த குரூப் அதாவது எம்ஜிபிஆருக்கு பாசிட்டிவும் சிஹெச்சுக்கு நெகட்டிவ். இப்போ இந்த CH3 குரூப் எது கூட வரும்னா கார்பனோட சேரும். இந்த எம்ஜி எதோட சேரும்னா ஆக்சிஜனோட சேரும். அப்போ எனக்கு என்ன ப்ராடக்ட் கிடைக்கும்னா சி கூட இங்கே ஹெச் அப்படியே தான் இருக்குது, இந்த ஹெச் அப்படியே தான் இருக்குது, இந்த ஓ கூட எம்ஜிபிஆர் சேருது, இந்த இடத்துல CH3 ஆட் ஆகும். ஓகே, இது அடுத்த ஸ்டெப்பில் நீ ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணணும். ஹைட்ராலிசிஸ்னா யூ ஹாவ் டு ஆட் வாட்டர். வாட்டர் ஆட் பண்ணக்குள்ள என்ன ஆகும்னா இங்கே பிரியும். ஸோ இங்கே ஹெச் சேரும், இங்கே OH சேரும். இப்போ CH3 CH2 OH இஸ் மை மெயின் ப்ராடக்ட். அது பேர் என்னன்னா எத்தனால். அதாவது ஐ ஹவ் ப்ரிப்பேர்ட் தி பிரைமரி ஆல்கஹால். புரியுதா பாரு, இது ஃபார்மால்டிகைட் HCHO. அது கூட நான் மெத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைடு ஆட் பண்ணுறேன். கார்பனுக்கும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவில் இருக்க ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஆக்சிஜன் பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகும். ஏன்னா ஆக்சிஜன் இஸ் ஹைலி எலக்ட்ரோ நெகட்டிவ். கார்பனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வரும், ஆக்சிஜனுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ் வரும். இந்த மெத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைடில் மெத்திலுக்கும் மெக்னீஷியத்துக்கும் நடுவில் இருக்க பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மெத்தில் பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகும். பிகாஸ் மெக்னீசியம் இஸ் ஹைலி எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் தேன் மெத்தில். அப்போ இதுக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ், இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ். இப்போ இந்த நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் சைட்டை அட்டாக் பண்ணும், இந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் சைட்டை அட்டாக் பண்ணும். அப்போ எனக்கு இங்கே CH3 சேருது, இங்கே ஓ கூட எம்ஜிபிஆர் சேருது. அப்போ எனக்கு இதை ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணனா இந்த ஓக்கும் எம்ஜிக்கும் நடுவில் இருக்க பாண்டு கிளீவ் ஆகும். ஓ கூட ஹெச், எம்ஜி கூட OH. இட்ஸ் கிளியர். இது பிரைமரி ஆல்கஹால் இப்போ நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். பிரைமரி ஆல்கஹால்னா என்னன்னு தெரியணும். பிரைமரி ஆல்கஹால்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப் அட்டாச்சாக இருக்க கார்பன் ஆல்ஃபா கார்பன். ஆல்ஃபா கார்பனோட 2 ஹைட்ரஜன் இருந்தால் பிரைமரி. அதாவது ஆல்ஃபா கார்பனோட ஒரே ஒரு கார்பன் டைரக்டாக அட்டாச் ஆயிருந்தா பிரைமரி. கிளியரா? இப்போ செகண்டரி ஆல்கஹால் ப்ரிப்பேர் பண்ணோன்னா நீங்களே உங்கள் நோட்டில் எழுதி பார்க்கலாம். செகண்டரி ஆல்கஹால் ப்ரிப்பேர் பண்ணோன்னா நான் அசிட்டால்டிகேட் எடுத்துக்கணும். அப்போ அசிட்டால்டிகேட்டோட ஃபார்முலா CH3 CHO. அது கூட நான் மெத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைடு ஆட் பண்ணுறேன்னா இப்போ ஓக்கு நெகட்டிவ் சார்ஜ், கார்பனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அப்போ CH3 சி கூட CH3 ஓ கூட எம்ஜிபிஆர். த சேம் மெக்கானிசம், போன ஈக்குவேஷனில் எழுதுன சேம் மெக்கானிசம். அடுத்த ஸ்டெப்பில் நான் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறேன். இங்கே பிரியும், ஓக்கும் எம்ஜிக்கும் நடுவில் பிரியும். ஓக்கு ஹெச், எம்ஜிக்கு OH. அப்போ இங்கே CH3 இருக்குது, இங்கே C இருக்குது, இங்கே CH3 இருக்குது, இங்கே ஹெச் இருக்குது. எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. இங்கே ஹெச் ஆட் ஆகும். ப்ளஸ் இந்த எம்ஜி கூட ஆல்ரெடி பிஆர் இருக்குது, இப்போ வந்து சேர்ந்தது OH. இப்போ இதில் நீ கவனிச்சின்னா இது ஆல்ஃபா கார்பன், ஆல்ஃபா கார்பனோட ஒரே ஹைட்ரஜன் தான் இருக்குது. அப்போ இது செகண்டரி ஆல்கஹால். புரியுதா? தேர்ட் மெத்தட் அசிட்டோன். இது செகண்ட், அதாவது செகண்டரி ஆல்கஹால் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். தேர்டில் டெர்ஷரி ஆல்கஹால் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறேன். அதாவது அசிட்டோனோட ஃபார்முலா CH3 CO CH3. இப்போ நீங்களே எழுத ட்ரை பண்ணலாம். இது மெத்தில் மெக்னீசியம் புரோமைட். நான் என்ன சொன்னேன், கார்பன்லேயும் ஆக்சிஜனுக்கும் நடுவில் இருக்க பாண்டு ஆக்சிஜன் பக்கம் ஷிஃப்ட் ஆகும், கார்பனுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ். அப்போ CH3 CH3யோட இங்கே CH3 ஆட் ஆகும், இந்த O மைனஸோட எம்ஜிபிஆர் ஆட் ஆகும். இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணுறேன். அப்போ இங்கே பிரியும், இங்கே ஹெச் சேரும், இங்கே OH சேரும். அப்போ CH3 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 OH. இது என்ன ஆல்கஹால்? எம்ஜி கூட ஆல்ரெடி பிஆர் இருக்குது, இப்போ OH சேருது. இது என்ன ஆல்கஹால்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஆல்ஃபா கார்பன். ஆல்ஃபா கார்பனோட எத்தனை கார்பன் சேர்ந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3 கார்பன் சேர்ந்துருக்கு. அப்போ இது எக்ஸாம்பிள் ஃபார் டெர்ஷரி ஆல்கஹால். ஸோ நீங்கள் இதை இன்றைக்கி ஒரு தடவை எழுதி பாருங்கள். ப்ரிப்பரேஷன் மெத்தட் ஆஃப் ஆல்கஹாலில் 2 மெத்தட் டீச் பண்ணியிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் நியூக்ளியோஃபிலிக் சப்ஸ்டிடியூஷன் ரியாக்ஷன்,
அல்கைல் ஹேலைடு எடுத்துட்டு aqueous NaOH தான் ஆட் பண்ணணும். ஆல்கஹாலிக் NaOHஓ இல்லை ஆல்கஹாலிக் KOHஓ ஆட் பண்ணால் சப்ஸ்டிடியூஷன் நடக்காது, எலிமினேஷன் நடக்கும், அல்கீன் ப்ராடக்டாக கிடைக்கும். ஸோ aqueous NaOH, aquousனா water will be used as a solvent, right? அப்போ அந்த aqueous NaOHஓ இல்லை aqueous KOHஓ ஆட் பண்ணினா உன்னால் அல்கைல் ஹேலைடை என்னவா மாற்ற முடியும்னா ஆல்கஹாலாக மாற்ற முடியும். அது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். செகண்ட் மெத்தட் Grignard reagent. Grignard reagent is the reagent which is used for the synthesis of many organic compounds. அதில் alcohol preparationக்கு you have to take formaldehyde எடுத்து Grignard reagent ஆட் பண்ணினா primary alcohol கிடைக்கும். acetaldehyde எடுத்து Grignard reagent ஆட் பண்ணினா secondary alcohol கிடைக்கும். அசிட்டோன் எடுத்து Grignard reagent ஆட் பண்ணினா tertiary alcohol கிடைக்கும். அந்த ரெண்டு மெத்தட் நான் இன்னைக்கு உனக்கு டீச் பண்ணியிருக்கேன். ஜஸ்ட் இதை நீ எழுதி பாரு. ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ்.